course. Mute course. Number 36. We are solving past papers of the last part of the electricity, which is regarding the potentiometer, potential divider, internal resistance of an EMF, and 36 is one of the question যেগুলো আমরা আপনাদেরকে সলভ করতে বলেছিলাম একটু আগে। এটা ক্লারিফিকেশন আমরা নিব why the correct answer is D. Okay, a cell of EMF E and internal resistance R is connected to a resistor of resistance R. A maximum power P can be dissipated by the resistor without overheating. Without overheating, সে কি করতে পারে? Maximum power dissipate করতে পারে। What is the maximum value of E if the resistor does not overheat? Overheat মানে বলতে এখানে যে রেজিস্টর যদি কোনো হিট এনার্জি লুজ না করে, let's say, অর্থাৎ সে অন্য কোনো ফর্মে এনার্জি লুজ করলো না, তাহলে এখানে আপনার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দি ইএমএফ অফ দ্য রেজিস্টর কতটুকু হবে? What is the maximum value of E if the resistor does not overheat? এর ভ্যালু বের করার ওয়েটা কি আমাদের? equals to IR plus I into capital R, অর্থাৎ EMF equals to loss voltage plus terminal PT. পাইলাম। তাহলে এখান থেকে আমি কি কমন নিব? এখান থেকে আমি I টাকে কমন নিব। So I bracket capital R plus small r, that is equals to EMF. And এখানে আমার যে I, what is I? পাওয়ারের সাথে আমার I এর রিলেশনশিপটা কি? Power equals to I square R. So I square equals to power by resistance. So I equals to square root of power by resistance, and that's what they say. R plus R into power divided by resistance square root. Clear? R plus R square root power divided by resistance. Option D is correct. I'm on. Clear, Tomar Baba? Absolutely clear. Good. 38 was the next question I told you to solve. Let's switch to question number 38. What they say? They said in the circuit shown, a battery of negligible internal resistance is connected in series with a pair of fixed resistor R1 and R2. Okay, একটু সবার জন্য বলি, please pay your attention. Did the idea of internal resistance clarify to you through the lab and stuff? ল্যাবে আমরা যেগুলো করেছি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে একদম। পটেনশিওমিটার কিভাবে কাজ করে, কেন লেন্থ বেড়ে গেলে এটার প্রপোর্শনাল ভোল্টেজ বেড়ে যায়, because লেন্থ বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়। ক্লিয়ার সবার? Okay. So it was regarding the same idea. They say circuit is to be used to test whether the electromotive force EMF of a particular cell is 1.5 volts. The cell is connected between the terminals X and Y in parallel with R2 and in series with the galvanometer. Which statement about the test is correct? এই টেস্টের জন্য কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট? তো তারা অনেকগুলো স্টেটমেন্ট দিয়েছে, কোনটা রং এগুলো আমরা দেখবো, যেটা রং না এটা আমরা খুঁজে বের করব। নাম্বার A, any non-zero reading on the galvanometer means that cell has an EMF of 1.5 volts. Is it? Any non-zero reading on the galvanometer. Non-zero reading মানে যেটা রিডিংটা জিরো না। Let's say galvanometer reading দেখাচ্ছে 1 বা ডিফ্লেকশন দেখাচ্ছে, তাহলে এখানে কি একটা কারেন্ট ফ্লো করছে। তো যদি কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে R2 এর অ্যাক্রসিটি ভোল্টেজ এবং XY এর অ্যাক্রসিটি ভোল্টেজ দুটো কি সেম হবে? হবে না। যদি দুটো সেম না হয় তাহলে কিভাবে সেলের EMF 1.5 ভোল্ট হয়? So it's no. So they say it's a non-zero reading. যদি তারা বলতো a zero reading on the galvanometer, that makes sense. And কেন এটা 1.5 is because আমরা আগে R1 R2 যে রেশিওটা আছে এখানে দেখতেছি R2 is 3 times less than R1. তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স, টোটাল ভোল্টেজটাকে যদি আমি চারটা ইকুয়াল পার্টে ডিভাইড করি, one portion will be received by R2 and 3 portion will be received by R1. So 6 ভোল্টেজটাকে 4 ভাগে ভাগ করলে it's 1.5 each. So 1.5 will be across R2. And 3 times 1.5 is 4.5. 4.5 will be across the R1 60 ohm resistor. So R2 across 1.5 volt acid I'm confirm, right? And why is because there is negligible internal resistance. That's very important. However,
For x and y, or between x and y, if the potential difference is not 1.5, then we're gonna get a deflection. But to say it is 1.5, I need to show so which statement is correct. So if that is a non-zero value, it means the potential difference across R2 and potential difference between xy is not the same. That's why there is a greater potential in either end, or you can say in R2 it's 1.5 but xy is not 1.5. That's why there was a galvanometer deflection. Okay, so it's not correct. Number B, the battery does not need to have an EMF of 6 volts. Very vague statement. Battery EMF এখানে 6 volts হওয়ার দরকার নাই, এটার সাথে এই স্টেটমেন্ট কোনো সম্পর্ক। So irrelevant point. The cell may be connected either way round between x and y. It has to be connected exactly in this format because এখানে R2 across যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাইড হয়েছে, this is plus in the upper side minus in the lower side. Otherwise আপনি যদি এটাকে উল্টায় দিতেন, প্লাসটাকে নিচের দিকে দিতেন এবং মাইনাসটাকে উপরের দিকে দিতেন, whatever the length of the resistance, whatever the value of the resistance, এখানে গ্যালভানোমিটার সবসময় একটা কারেন্ট থাকতো because দুটো সেল সিরিজে কানেক্টেড with the same alignment, প্লাস মাইনাস ওভারঅল দুটো ভোল্টেজ মিলে একটা গ্রেটার ভোল্টেজ দিবে, যেটার জন্য একটা গ্রেটার কারেন্ট ফ্লো করবে। পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছেন? লাইক একটা 1.5 ভোল্ট সেলের পাশে যদি আরেকটা 1.5 ভোল্ট সেল আমরা কানেক্ট করি সিরিজে, যেটার কম্বিনেশন হবে 3 ভোল্টস, দেখতে কেমন হবে? নেগেটিভ টার্মিনাল, পজিটিভ টার্মিনাল, নেগেটিভ টার্মিনাল অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ান, পজিটিভ টার্মিনাল অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ান, এইভাবে তো কানেক্ট করবো। সো এখানে যদি এই দুটো এইভাবে কানেক্টেড থাকে প্যারালাল লুপের মধ্যে, প্লাস মাইনাস দেন প্লাস মাইনাস, make sense? They will combine and form the higher potential difference together, greater than any one of them. So current flow করবে। কথা কি বুঝছেন? ধরেন R2 এর অ্যাক্রসে যে EMF যে PD টা এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, looks like the positive terminal is in the upper side, negative terminal is in the negative side. Clear? Is that? মনে করেন সবাই R2 অ্যাক্রস যে ভোল্টেজ, এটাকে যদি আমি ইয়া করে ফেলি, যদি শুধু ভোল্টেজ দিয়ে যদি রিপ্লেস করি সেল দিয়ে, how does the cell would look like? Positive terminal in the upper side or positive terminal in the lower side? আপনারা কি আমার কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? I say R2 আমি শুধু এখানে ভোল্টেজ নিয়ে কনসার্ন থাকি, EMF আর ভোল্টেজ or PD. Sum of EMF equals to sum of PD, তো সাম অফ ইএমএফ ইকুয়ালস টু যদি সাম অফ পিডি হয়, তাহলে আমার এখানে যে পিডি গুলো আছে, এখানে পিডি দুইটা R1 এবং R2 রাখবো। লেটস সে এক্স ওয়াই এর মধ্যে যে সেল এটা নাই, কথার কথা আমি শুধু রিপ্লেস করতেছি R1 এবং R2 কে উইথ পিডি। আমরা সেল ড্র করব এবং আমরা আমরা দেখাবো যে এখানে এটা পিডির মতো কাজ করতেছে। ওকে, তাহলে এই অ্যাপারেন্ট পিডির পজিটিভ টার্মিনাল নেগেটিভ টার্মিনাল কোন দিকে থাকে? ফর R2 পজিটিভ টার্মিনাল কি R1 এর দিকে থাকবে নাকি পজিটিভ টার্মিনাল R2 এর নিচের দিকে থাকবে? এন্ড বলেন এনিওয়ান? এটা বলার একটু রিজন আছে, আবার বলতেছি। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা আরেকবার বলতেছি। কোশ্চেন ইজ अगेन R1 এবং R2 এই দুটোর অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ থাকে। সো ভোল্টেজ মানে একটা হায়ার পটেনশিয়াল আর একটা সাইড লোয়ার পটেনশিয়াল। যেমন পজিটিভ এন্ড থেকে কারেন্ট সবসময় নেগেটিভ এন্ডের দিকে যাবে, তার মানে ইলেকট্রন গুলো নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনাল দিকেই যাবে, তাই না? R2 এর অ্যাক্রসে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা অ্যাপ্লাইড হচ্ছে, এই পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের পজিটিভ টার্মিনাল কোথায়, নেগেটিভ টার্মিনাল কোথায় অ্যাপারেন্ট, অর্থাৎ কারেন্টটা কোন দিকে ফ্লো করতেছে? কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো করতেছে? R1 থেকে R2 এর দিকে নাকি R2 থেকে R1 এর দিকে? R1 থেকে R2 এর দিকে। তো যদি R1 থেকে R2 এর দিকেই হয়, তাহলে এইটা ডিরেকশন অফ দি ফ্লো অফ কারেন্ট কোন দিকে? পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনাল দিকে। তাহলে আমার অবশ্যই কারেন্টের যে এখানে সেলের যে পজিটিভ টার্মিনালটা রয়েছে, এই পজিটিভ টার্মিনালটা কোথায় হইতে হবে? সেলের ক্ষেত্রে না, R2 এর জন্য
এক্স ওয়াই আমরা বলছি এক্স ওয়াই এখন নাই, এটাকে আমরা এলিমিনেট করেছি। শুধু আর টুর জন্য এটার ডিরেকশন অফ কারেন্ট কোন দিকে, নিচের দিকে। আর ব্যাটারির জন্য ডিরেকশন অফ কারেন্ট কোন দিকে দেখেন তো, ব্যাটারি থেকে যেটা বের হচ্ছে এটা কোন দিকে, পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে, থ্রু আর ওয়ান এন্ড থ্রু আর টু। তো আপনার এখানে ইএমএফ কতটুকু, 6 ভোল্ট। তাহলে আমরা কি জানি, সাম অফ ইএমএফ ইকুয়ালস টু সাম অফ পিডি। তাহলে পিডির জন্য আর ওয়ান এর ভোল্টেজ কত, 4.5, প্লাস আর টুর অ্যাক্রস ভোল্টেজ কত, 1.5। সো 4.5 প্লাস 1.5, তার মানে এই দুটোর অ্যালাইনমেন্ট একই ডিরেকশন হতে হবে, আদারওয়াইজ এটাকে তো আমরা যোগ করতে পারবো না, একটা থেকে একটা সাবট্রাক্ট করতে হবে। কেন দুটোর অ্যালাইনমেন্ট সেম, বিকজ দুটোর মধ্যে দিয়ে কারেন্টের ডিরেকশন সেম, সিম্পল। ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে, তাহলে সাম অফ ইএমএফ ইকুয়ালস টু যদি সাম অফ পিডি হয়, এবং ওই দুটোর যোগফল বা ইএমএফ প্লাস পিডি এভাবে যদি আমরা যোগ করতে থাকি, লেটস সে 6 ভোল্ট প্লাস 4.5 প্লাস 1.5, that would have been 12 volts, not 0, because sum of EMF plus sum of PD is actually 0, as EMF equals to PD is, right? তার মানে it has to be 6 minus 4.5 minus 1.5 equals to 0. Is that clear? তার মানে আপনার এখানে যে 6 ভোল্টের যে অ্যালাইনমেন্ট, ডিরেকশনটাও বলতেছে কারেন্টটা যেতে হবে আর 1 থেকে আর 2 থেকে, এবং নেগেটিভ টার্মিনালটা তাহলে কোথায় থাকতে হবে, এটা পজিটিভ টার্মিনালটা কোথায় থাকতে হবে, নেগেটিভ টার্মিনালটা কোথায় থাকতে হবে, ডাউনওয়ার্ড। তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আর 1 এর অ্যাক্রসে যে পিডিটা তৈরি হবে, এই পিডিটার আপার পজিটিভ টার্মিনাল থাকবে উপরে এবং নেগেটিভ টার্মিনাল থাকবে নিচে, এই জন্য তো সে তার ইএমএফটা কতটুকু কনজিউম করবে। আর আর 2 এর ক্ষেত্রে বলেন, কনফিউজ, কনফিউজ লাগতেছে। আচ্ছা, লেটস মেক ইট আ লিটল শর্ট। এই লুপটা কনসিডার করেন, টোটাল লুপ। টোটাল লুপের ক্ষেত্রে আপনি নেগেটিভ টার্মিনাল অর্থাৎ সেলের লেফট সাইড থেকে এই লুপটা ঘুরবেন। লুপটা করলে আমরা লাস্ট দিন একটা প্রবলেম এরকম সলভ করেছি, যে ইএমএফ গুলোকে আমরা যোগ করেছি, আমরা পিডি গুলোকে যোগ করেছি, স্পেশালি যে ডেরাইভেশন অফ দি এক্সপ্রেশন অফ দি রেজিস্ট্যান্স নিয়ে যে কোশ্চেনটা ছিল, যেটা আমরা 1 মার্কের জন্য অনেক লম্বা কাজ করেছিলাম আমাদের হোয়াইট বোর্ডে, রাইট? খেয়াল আছে আপনাদের এটা? ওইরকম ওই কনসিডারেশনটা নিয়ে আসি। আমরা 6 ভোল্টের জন্য মাইনাস থেকে উপরের দিকে যাচ্ছি, তাহলে যদি আমরা এভাবে উপরের দিকে যাই, এবং এই 6 ভোল্ট এবং আর 1 আর 2 এর অ্যাক্রসে 6 ভোল্ট তো সেম, বিকজ দে আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল, তাহলে আর 1 এর পজিটিভ টার্মিনাল অবশ্যই উপরে থাকতে হবে, এবং আর 1 এর নেগেটিভ টার্মিনাল নিচে, এবং আর 2 পজিটিভ টার্মিনাল উপরে, আর 2 নেগেটিভ টার্মিনাল নিচে। अगेन আই হ্যাভ গন ভেরি ডিপ, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আপনাদের জন্য আপনাদের ক্লারিফিকেশনটাকে পারফেকশন করতে, অর্থাৎ এই রিলেটেড ডিসকাশন আসলে আপনার আর বদার হবে না। সো যদি এটা হয়, তাহলে আর 1 আর 2 টোটাল পিডি এন্ড 6 ভোল্টের অ্যাক্রসে যে ইএমএফ, এই দুটো আমার ইকুয়াল হবে, এবং এই দুটো অপোজিট, বিকজ 6 ভোল্টের আপার উপরের ডিরেকশনে এটা যদিও পজিটিভ টার্মিনাল, আর 1 আর 2 পজিটিভ টার্মিনালও উপরে, বাট ইয়ার ইজ অপোজিট, বিকজ ওয়ান্স ইউ কনসিডার আ লুপ, 6 ভোল্টের নিচের দিক থেকে গেলে ইটস প্লাস 6 ভোল্ট, আপনি যখন নিচের দিকে নামতেছেন এবার রাইট সাইডে আর 1 এর থ্রুতে ইউ হ্যাভ ফেস আ পজিটিভ টার্মিনাল অফ আর 1, দ্যাট মেক্স ইট মাইনাস 4.5 প্লাস মাইনাস 1.5, মেকিং ইট ইন টোটাল ইএমএফ প্লাস পিডি 0। মেক সেন্স? ড্র করে দেখাইতে হবে, দেখাইতে হলে বলেন। আচ্ছা দেখাই, দাঁড়ান। ইয়েস, আপনাদের টাল্টিমাল্টি চলতেছে মনের মধ্যে, বুঝতে পারছি। সার্কিটটা কেমন ছিল একটু আমাকে বলেন তো। 6 ভোল্ট, রাইট? আচ্ছা, এখানে ছিল আমাদের আর 1। এই নিচের মধ্যে কথা বলা যাবে না, এই কথা বলতেছেন সাইলেন্ট হয়ে যাবে। দ্যাটস আর 1, দ্যাটস আর 2, দ্যাটস 6 ভোল্ট। তো আমরা যখন একটা লুপ কনসিডার করি, কারেন্ট যেহেতু এদিকে ফ্লো করতেছে, সো উই কনসিডার দিস ওয়ান আস দ্য loop of current flowing in one direction. For a particular loop, we know that sum of EMF equals to sum of
PDs, right? EMF এবং PD যেহেতু ইকুয়াল, তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি 6 volts equals to 4.5 plus 1.5. ক্লিয়ার? সো এভাবে লেখা যায় 6 minus 4.5 minus 1.5 equals to 0. Right everyone? তাহলে যদি এটাই হয়, তাহলে if it is positive starting from negative to positive, then এইখানটাতে এটা negative to positive তাহলে তো নেগেটিভ হবে না, because you are considering the same loop, right? তার মানে এখানে apparent cell is actually this apparent cell, তার মানে এটা নেগেটিভ টার্মিনালটা উপরে, সরি, পজিটিভ টার্মিনালটা উপরে, নেগেটিভ টার্মিনালটা নিচে। এটার ক্ষেত্রে পজিটিভ টার্মিনালটা উপরে, নেগেটিভ টার্মিনালটা নিচে। You understand? Because you choose minus, if you place minus terminal first, that's a positive one, 6 volts. Okay, so minus দিয়ে গেলে যদি পজিটিভ হয়, আপনি এখানে পাইছেন পজিটিভ টার্মিনাল, that's negative. And কতটুকু এটার ভোল্টেজ আমরা বের করছি 4.5. So 6 plus minus 4.5, again another minus is minus 1.5, gives you in total 0. Zero resultant potential difference or zero resultant voltage. It's because what to say, no energy has been lost or the resistance is not getting overheated. It means it doesn't lose any energy as heat energy. So EMF and PDs are equal. Clear everyone? এটা পর আমি পরের স্টেপে মুভ করব, if it is clear. Shall I erase this part? I would like to erase because of some work. Shall I erase? So আমরা ব্যাটারির অ্যালাইনমেন্টটা মনে রাখবো, আমরা এখানে জাস্ট এইভাবে ড্র করার চেষ্টা করব। Let's say this is positive, this is negative. Let's say this is positive, this is negative. ছোট করে ড্র করে রাখতে হবে বোঝার জন্য। এবার তারা আমাকে কি বলেছে, আমার এখানে দুটো টার্মিনাল আছে x এবং এখানে একটা টার্মিনাল আছে কি y। এই টার্মিনাল দুইটার মধ্যে কি কানেক্টেড, একটা সেল কানেক্টেড, কি অ্যালাইনমেন্টে, এরকম অ্যালাইনমেন্ট। যদি এটা হয়, আপনি এই পার্টিকুলার লুপের মধ্যে একটা কারেন্ট পাবেন না, রাইট? এখানে এই কারেন্ট সেন্স করার জন্য আপনি কি রাখছেন, গ্যালভানোমিটার। এই গ্যালভানোমিটারের কাজটা কি, একটা পার্টিকুলার ওয়েতে রিফ্লেকশন শো করে। যদি এটা রিফ্লেকশন শো করে, তার মানে এর মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করতে সেম, রাইট? এবার আপনি এটার অ্যালাইনমেন্টটা চিন্তা করেন, এটা হলো নেগেটিভ, এটা পজিটিভ। তারপরে আপনি যদি এই ডিরেকশনে কারেন্ট চিন্তা করেন, এটাকে আমরা কি ধরছিলাম, পজিটিভ। যদি এটা পজিটিভ 1.5 ভোল্টস হয়, এখান থেকে আসলে দ্যাটস নেগেটিভ 1.5, and if positive negative they equals, then there is no net flow of current. এই পার্টিকুলার ব্রাঞ্চের মধ্যে তখন কারেন্ট ফ্লো করবে না। Did you get that? Because দুটোর ভোল্টেজ is same. Now এটা বোঝার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা এই অ্যালাইনমেন্টে যে কারেন্ট আসছে এটা বুঝছি। However, এই সেলটাকে যদি আপনি রিভার্স করে দেন, দেন এবার চিন্তা করেন, আপনি লুপটাকে সেম ডিরেকশন চিন্তা করতে হবে, কারেন্টটা ফ্লোয়ে দিবে। এখানে একটা EMF আছে 1.5, এখানে একটা EMF আছে 1.5, they are all in same direction. Together they're going to give impact of 3 volts. That's why the deflection of the galvanometer is going to be very high. So that's what I meant, that যদি এই alignment of the cell reverse হয়ে যেত, then এখানে যে কারেন্ট আসতো that's going to be very high current. অর্থাৎ অ্যালাইনমেন্টটা কেমন তখন এরকম, নিচে ছোট টার্মিনাল, নিচে বড় টার্মিনাল, উপরে ছোট টার্মিনাল, এরকম যদি তাহলে ভোল্টেজের ডিরেকশনটা সেম, they gonna contribute a resultant voltage, যেটা আমরা সিম্পলি কানেক্ট করি একটা সেল তার সাথে আরেকটা সেল। Together it makes no sense if all of them are the same, because if one is positive another one is negative. So between two terminals, let's say A and B, the resultant EMF is 0. However, if we connect the cells in this formation, then the resultant combination between AB is actually 3 volts. Right? Same situation. So here it's positive negative, positive negative. It means it has the same alignment. The same alignment থাকলে তো একটাকে contribute করে resultant current অবশ্যই থাকবে। However, it wasn't given as same. They say this one is positive, this one is negative. Check করেন কোশ্চেনটা। Isn't the positive terminal of the unknown cell between x and y is in the upper part? It means আপনার অ্যালাইনমেন্টের সাথে অ্যালাইনমেন্ট অ্যাকচুয়ালি অপোজিট। খেয়াল করেন, আপনি নেগেটিভ দিয়ে শুরু করছেন, পজিটিভ, এখানে এসে আগে পজিটিভ টার্মিনাল পাইছেন, তার মানে এইটার অ্যালাইনমেন্ট অ্যাকচুয়ালি রিভার্স। দ্যাটস ওয়াই এটার ভোল্টেজ এবং এটার ভোল্টেজ ইকুয়াল হয়ে গেলে
they give a combination of 0 volts like this, and then galvanometer shows 0 deflection. There, there. এখানে R2 টা অ্যাকচুয়ালি একটা এটার পার্সপেক্টিভ থেকে নেগেটিভ এর রোল প্লে করছে, নেগেটিভ 1.5। ওকে, এবার বাসায় গিয়ে ভিডিওটা বারবার দেখবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। ওকে, যদি বুঝেন ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না। নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের স্ক্রিন শেয়ারিং মোডটাতে। আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে অপশন নাম্বার কোথায়, অপশন নাম্বার সি, দ্য সেল মে বি কানেক্টেড ইদার ওয়ে রাউন্ড বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই। তো সেল যদি ইদার ওয়ে কানেক্টেড থাকতো তাহলে তো গ্যালভানোমিটার এখানে নন জিরোই থাকতো। গ্যালভানোমিটার রিডিং 0 কেমনে হইতো, আর আমি কিভাবে অ্যাফার্ম করতাম যে এটার সেলটা হচ্ছে 1.5? আমি কখনোই অ্যাফার্ম করতে পারবো না, বিকজ whatever the voltage across the resistance, whatever the EMF of the cell, there is going to be a deflection for sure if the alignment of the cell is same as the alignment of the PD across the arc. Clear everyone? এটা আমি ডিটেইলস দেখালাম। ওকে, সি, sorry, number D, the galvanometer does not need a scale calibrated in amperes. কোনো দরকার নাই যে এখানে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো করতেছে, বিকজ আপনার 0 ডিফ্লেকশন যখন থাকবে, that is your point, you can make sure the PD across R2 is exactly the same as the EMF of between X and এখানে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা আমাদের কনসার্ন, so I don't need calibration, and that's why it's a galvanometer which can be deflected with a very little amount of current. Clear? Okay, scale দিয়ে calibrated ampere, ampere বলেই দিছে, calibrated ampere মানে কি, এটা একটা অ্যামিটার, অ্যামিটার লাগবে। ইয়েস, ভোল্টমিটার দিয়ে আমরা এই দুটো টার্মিনালের মাঝখানে ভোল্টেজ মাপতে পারবো, বাট এখানে তো আপনার ভোল্টমিটারের অপশন নাই, বিকজ আমরা একটা আননোন সেলের ইএমএফ কতটুকু এটা ক্লারিফিকেশন করতেছি ইউজিং পটেনশিয়াল ডিভাইডার বা পটেনশিওমিটার রুল, রাইট? সো ভোল্টমিটারটা এখানে আমাদের কনসার্ন। এবং আমরা লাস্ট ক্লাসে যে ল্যাবটা করেছি বা পটেনশিওমিটার ডিসকাশনের যে লাস্ট ডিসকাশনটা ছিল, যে আমরা একটা রেফারেল ইএমএফ নন ইএমএফ এর সাথে আমরা যখন একটা আননোন ইএমএফ লিখেছি, এন্ড দ্যাট ইজ অলসো আ ড্রাইভার সেল, অর্থাৎ 3টা সেল ছিল, একটা বিগার ওয়ান যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, নিচে একটা গ্যালভানোমিটারের সাথে একটা নন ইএমএফ এর সেল, আর তার নিচে আরেকটা আননোন ইএমএফ এর আরেকটা সেল যেটা আরেকটা গ্যালভানোমিটার দিয়ে কানেক্টেড। এবার আমরা এখানে বলেছিলাম যে even if there is internal resistance বা lost voltage across the terminals of the source, এটা আমার আননোন ইএমএফ এর যে ভ্যালু বের করার ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যাপ্রোচটাতে গিয়েছিলাম, it doesn't affect at all because we didn't depend on the voltage at all, we depended on the ratio of the length. তো রেশিও অফ দি লেন্থের সাথে তো আমার ভোল্টেজটা এখানে ইম্প্যাক্ট করবে না, স্পেশালি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এখানে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলবে না, এবং এখান থেকে আমরা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের এই ইম্প্যাক্টটাকে কমপ্লিটলি নালিফাই করতে পেরেছি। ওকে, okay, going to the next variant, May 2012 variant. We have 5 minutes, we're going to solve one question, only one question, but that would be your choice. You say which question we shall discuss. 36 Makida, one question. Variant 1-3 question number 3. Oh, fine. ঘটনা কি নাম্বার 3 তে ওরা এই টালটিমাল্টি করলো কেন? ইন জেনারেল তো এরকম করে। নাল মেথড, ওকে, ফাইন। 3 ডিসকাস করতে হবে, নাল মেথড একই জিনিস, পারবেন? যদি না পারেন দেন আমি ইনশাআল্লাহ ডিসকাস করব। 36, 35, 37, 38 এরকম এই জায়গাটাতে যে ইলেকট্রিসিটি কোশ্চেন গুলো ইন জেনারেল থাকে, এখানে কোন কোশ্চেনটা ডিসকাস করলে সবচেয়ে ভালো হয়? তাড়াতাড়ি বলেন, 4 মিনিট।
30 বলো নাকি সবাই একমত? মেয়েরা আপনার অন্য কোনো অপিনিয়ন থাকলে বলেন, ছেলেরা সবাই 36 বলছে। ওকে 36 ডিসকাস করে ফেলি, হ্যাঁ। অনেক কষ্টে ওরা একটা কথা বলছে, এমনি কিছু বলে না। A cell of electromotive force I36, a cell, মানে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার ওয়েস্ট কি 36 কিনা নাকি আরো বেশি? 34 তোমার? ইম্পসিবল, তোমার 44 হইতে পারে, তুমি ওয়ান গুলাই ফেলছো। A cell of electromotive force EMF E and the internal resistance 0.50 ohms is connected to a resistor of resistance 4.7 ohms. A maximum power that can be dissipated by the resistor without overheating is 0.50 watts. Yes. Nice. What is the maximum value of E for the resistor not to overheat? Maximum value of E. So maximum value of E, তার মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে কতটুকু আসবে বলেন তো আপনারা, যদি কারেন্ট, যদি এনার্জি লস না হয় তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? 4.7 plus 0.5, which is 5.2. If the total resistance is 5.2, then and they say the maximum power that can be dissipated by the resistor without overheating. Eta kar power baba? Resistor power. Power is I square by R. So I is power divided by resistance square root. So 0.5 divided by 4.7 square root will give you the current, and from that you can calculate the EMF. Yes, and what's that? 1.7 volt is the correct answer then. 0.50 divided by 4.7 square root. P equals to I square R. Write the equation, don't write the value first. ঠিক আছে? So best of luck for the class test. However, one more point. I যে কথা বলবেন